سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى قطب العلوم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشمل النور بن حجي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام الحسين عبد الوهاب الشعراوي الحبيب عبد الله بن أبي الحكم سيد الإمام الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفاتح بأهل سندنا المتصل إليهم وإلى رؤي سيدنا المؤدب إلى الله أحمد بن حسن وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمير الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي عبد الله العدس العدل سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن التصري الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زيد الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سليم السقوف صاحب العنان سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبلي سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل الصاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد وشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطاس من سيد الشيخ محمد سيد الحبيب محمد سيد الشيخ محمد ياسين سيد الشيخ محمد سيدي ومرشدي ومقرشي محمد زيد بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتكشى ومروح والمغفرة يعد درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه بالدارين آمين. سير السالكين mana sambungannya
Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa na'ni bil aqli alladhi yafhamul umura ala ma hiya alaihi imma bi nafsihi wa imma iza ufhima wa u'lima. Dan kami kehendaki dengan orang yang berakal itu, yaitu orang yang memahami akan pekerjaan atas barang yang, yaitu atasnya, yakni orang yang mempaham dan mengetahui akan sesuatu itu dengan sebenarnya, yaitu ada kalanya mempaham ia dengan sendirinya atau mempaham ia akan sesuatu dengan sebenarnya itu apabila dipahamkan oleh orang akan dia, atau paham ia sesuatu dengan sebenarnya apabila diajarkan orang akan dia. Maksudnya atau pahamannya, kata Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala, yang kami maksud dengan berakal itu ialah karena yang di atas dijelaskan bahwa hendaklah kita berkawan dengan orang yang berakal. Jikalau hendaknya kita berkawan dengan orang yang berakal. Lalu pertanyaannya, nang kaya apa garang orang nang berakal itu? Yalah. Nah, lalu ujar Imam Ghazali, yang kami maksud dengan berakal itu adalah allazi yafhamul umura ala ma hiya alaihi, orang yang memahami perkara dengan sebenarnya. Itulah orang yang berakal. Ya, kita perjelas. Orang berakal ialah orang yang memahami sebuah perkara secara sebenarnya. Itulah berakal. Kita ambil contoh dunia, umum gak ada dunia nih. Nah, dunia ini apa garang? Nang sebenarnya dunia ini apa garang? Nang akal kita nih memahami dunia ini apa? Ya, kita kalau tuh kita pahami dunia ini dengan sebenarnya. Apa dunia itu? Dunia itu adalah kita mulai memahaminya itu dengan kalimat dunia. Dunia itu asal mana dana, maknanya hina, daniun. Dunia itu adalah hina. Kenapa? Nah, memahami dunia itu mulai kita mendapatkan dunia sampai akhir nang kita dapatkan dunia itu apa kira? Nang kita pahami dunia itu satu, ada awalnya, ada akhirnya. Mendapatkan dunia itu bersusah payah, ya kata, mendapatkan dunia itu dengan bersusah payah, ternyata yang kita dapatkan ini kita tinggalkan kembali. Kita bersusah payah mendapatkan dunia, tapi yang begitu kita dapatkan, maka nang kita dapatkan ini bila kadainya nang meninggalkan atau kita nang meninggalkan. Iyalah. Mobil, kita bersusah payah mencari duit untuk nukar mobil, akhirnya dapatlah nukar mobil. Mobil apa? Avanza saja juga, syukur alhamdulillah, dapatlah.
tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya antara dia yang meninggalkan kita hilang, diambil orang, atau kita yang meninggalkan dia kita nama mati. Iyalah. Lalu dunia itu kullu man 'alaiha fan. Semua orang mandil akil wa gairil akil. Mandil akil wa gairil akil. Siapa aja di dunia ini fan, mengalami kepunahan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya nang bakal manusia, jin, malaikat. Nang gede bakal binatang, tumbuh-tumbuhan, benda nang karas, batu-batuan dan nang lainnya, fan, hancur, binasa. Malaikat mati. Israel sekalipun nang mencabut nyawa tuh mati. Berakhir. Apalagi kita Israel cabut, Israel itu orang cabut, dia mati. Nah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu adalah zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jelas lah. Bujurlah sebenarnya itu dunia. Lalu bahasa orang nang pintar, layakkah kita mencintai yang suatu saat dia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dia? Layaklah kita cintai bibinian, ternyata dia meninggalkan kita, layaklah. Itu nang sebenarnya. Nah, orang nang memahami nang kayak ini berarti berakal. Nah, bakawanlah lawan orang nang memahami apapun yang sebenarnya. Kadang mesti orang itu harus sekolah formal atau orang itu harus sarjana, kadang mesti. Nang penting orang itu memahami sesuatu perkara dengan sebenarnya. Itulah orang yang berakal. Nah, dia paham dengan cara apa? Nah, ya nang ya sebisa sekolah, benar bisa ini itu cara pahamnya. Imma binafsihi, kadangkala dia paham dengan sendirinya. Paham seorangan, ini bisa seorangan, bisa seorangan. Bahasa orang weh ini apa ngarannya tuh? Biar sambil belajar juga ya, bahasa orang ini apa dengarnya? Orang bisa seorangan mana kada sekolah tapi bisa apa ngaranya tuh? Jik otodidak. Ini otodidak ngarannya kan gitu tuh. Otodidak kan belajarannya tapi bisa membaiki radio. Di mana belajarnya? Udah otodidak. Kan bentarnya belak menyerepis HP bisa belajar kada. Otodidak bisa sendiri. Bakal kena? Bakal. Tapinya akalnya memahami yang sebenarnya nang ada di sini. Bakebon, Lombok, sekolah kamjik
Ada kalau apa bahasa orang ini penataran kah? Ada juga. Atau bimbingan belajar apa ngarannya menanam lombok ada juga. Kenapa ngarannya bisa sendiri berarti paham sendiri. Nah orang nang otodidak, orang nang bisa sendiri, orang yang bisa paham saurangan, ini luar biasa benar. Artinya nikmat Allah nang diberikan Allah lawan inya berupa kecerdasan otak. Kada semua orang bisa sendiri. Nikmat Allah. Bahasa ini zalika fadlullahi ya yu'tihi mayyasha. Nah paham seorang ini benar, lalu inya bisa memikirkan. Biasanya tuh sudah punya anugerah Allah, otak yang cerdas digunakannya untuk berpikir. Disinilah pemicunya ayat Al-Quran, afala tatafakkarun, apa kamu tidak bisa memikirkan? Afala tatadabbarun, apa kalian tidak bisa merenungkan? Afala taqilun, apa kalian tidak bisa memikirkan secara akal? Tuh ayat tuh mendorong agar manusia ini menggunakan akal. Karena hebat benih akal nih, hebat benih. Cuma kesalahan kita, anggap kesalahan kita itu kurang ma'asah otak. Lalu kada tajam, berpikir karena kada diasah. Ma'asahnya lawan tafakur merenung, latihan. Apa jawaban? Orang telah maulah paku atau orang wasi apakah nang tukang pandai lah. Nyana apa jawabannya bilanya melihat wasi mesti mikirakan ini olah parangkah, olah sendok kah, olah napakahan pikiran kalau karenanya menggunakan ada cocok mejer dulu lah parang mejerhan akalnya, karena akalnya ke sana. Ada kita ini tetapi mau memikirkan, lalu kada tajam akal. Napa jarang dipikirkan banyak kayak mana yang hendak memikirkan dong? Banyak. Mikirakan banyu kah, mikirakan nampaknya banyak kayak nang dilihat nih. Atau bisa paham seorangan dengan cara latihan berpikir. Atau inya paham itu ubhima, diberi paham oleh orang lain. Kita ini bisa paham lantaran diberi paham oleh orang lain, dijelaskan oleh orang lain, lalu paham. Yalah. Nah ini kebanyakan kita di sini benar. Kebanyakan kita nih paham setelah diberi paham. Paham setelah dijelaskan, dicilingi kada paham. Kan bener ngalih kamu ini jauh kamu bahasa isyarat nang lain, berisyarat mati cilingi itu kada paham. Ini ya itu kada paham. Anda
mau kada mau upima diberi paham dengan penjelasan hanyar paham. Nah ini Indonesia jelaskan ini kan nang bujurnya iya kita kada kenapa yuk sampai ke itu imma kita kulir berpikir wa imma otak kita memang kada injir. Nah gitu iyalah sudah dijelaskan sudah kada kawai belum injir sudah dijelaskan al-mubtada'u wal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafziyah. Mubtada itu isim bertemu fi'il mubtada jarhan sudah dipadakan isim nang jadi mubtada itu isim Allah. Tapi isimnya itu andaknya pemulaan kalimat. Lalu makanya benar dalam ilmu nahwu itu fa'il itu rafa kenapa bil fi'li lantaran fi'il lalu inya rafa. Mubtada bang napa amilnya? Mubtada itu rafa napa amilnya? Amilnya bil ibtida karena inya pemulaan. Pokoknya gembilanya isim pemulaan kalimat. Baca jerapa jadi napa? Jadi mubtada. Nah, pemulaan kalimat jer tapi fi'il hamba ikajer. Nah iya makanya diberi paham dulu. Mubtada itu isim. Tahu kalau sudah tanda isim tahulah. Bal ismu yurabu bil khamdi wa tanwini wa dukhulil alifi wala alami wa hurufil qasam. Ada nang ngerti ulang benar muslimuna. Nah pajar alamat isimnya dede ajar. Ya Allah. Al muslimuna qaimuna bis shalah. Bermula mubtada tuh oleh bila bermula tuh pasti mubtada ya Allah. Bermula. Orang-orang Islam itu berdiri melaksanakan sembahyang. Takun nigina al muslimuna jadi napa mubtada. Muslimuna aja sudah ada alif lam. Nah alif lamnya itu alamat isimnya napa mikirnya nih. Maka isim itu bil khabdi terus ke bawah lain tanwin lain. Kedede aja. Kedede kan alamat isim muslimuna. Nah, bajar alamat isimnya tuh nun doh. Kada alamat isim nun kada. Kada. Nah, makanya belajar diberi paham. Nun itu alamat isim iwadun anitan tanwin gagantian tanwin. Nah, nyeraja paham ngajarna iya. Yang kada upimah diberjelasakan dulu hanya paham. Nah menjelaskan ini pun benar kadang-kadang ada kawa sekali daripada kada paham juga kada kawa seorang gin dulu kayak itu aja dia nak melajari ini sama aja dahulu kan kayak itu aja kayak belajar fa'il kadanya langsung paham bang. Bagaimana dulu yang penting hafal itu dijelaskan dengan bagus. Nah menjelaskan ini jangan jemu buyak sudah jer. Berapa kali menjelaskan ya itu ada paham. Mubtada yaitu al mubtada wal ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafziyah. Sampai ini kada pinandu mubtada ini berapa tahun sudah takoni luput kan kada pinandu ngarannya hanya kada paham padahal sudah dijelaskan napa yuk kada kawa ada nang saikong nih sekali jadi dijelaskan oleh guru paham sudah
tapi pahamnya pun karena dijelaskan. Tapi syukur sudah paham. Nah disinilah duduk kita, benar. Kita ngalih duduk di atas nang tadi, nang paham binapsihi ini, paham seorang ini ngalih banget. Diberi paham dulu, anyar paham. Dijelaskan dulu, anyar paham. Au lima atau diberitahu, dilajari atau apa, hanyar paham. Nah inilah orang berakal. Nang kaya ini orang nang dikawani, bila inya dijelaskan inya paham mau masih. Adapun orang yang sudah paham tapi kada memakai kok paham meyer, tapi kada makai juga, kada bakal juga ngarannya sudah tahu aja. Api dulu disirau ke tangan tuh kan lucu ngarannya. Lucu. Nah itulah arti bakal. Jadi bila orang biar pintar, biar tetal isha, tahu isha lah. Umpamanya Hafizuddin atau Hafidin isha, tahu isha? Hah? Tahu? Tahu isha? Apa? Tidak tahu. Kamuan? Itu jadi tahu dia apa dia? Sarjana hukum ishaq. Tapi kada pengertian tetap ibu ya. Kada bisa memahami sesuatu dengan sebenarnya, itu ngarannya kada bakal. Jadi bakawanlah lawan orang yang berakal, orang yang bisa memahami sesuatu dengan sebenarnya. Tuh satu sifat yang kedua, atau bahasa kerennya kriteria yang kedua, orang nang sebaiknya kita kawani, yaitu orang yang baik perangainya dan menghimpunkan orang yang baik perangainya. Bila hendak bakawan, satu orangnya bakal, dua perangainya bagus. Tahu perangai itu? Sifatnya bagus. Bahasa Arabnya husnul khuluqi, baik akhlak. Nang kayak apa? Baik akhlak itu macam-macam mana ulama menafsirkan tuh baik akhlak. Tapi nang sudah dijelaskan ngelola nang lewat akhlak nang bagus itu tercermin satu kada emosionalan, ialah kada penyarikan, dua pemaaf, tiga pemurah. Itu akhlak yang bagus. Nah dalam kada pemar helm itu di dalamnya murah senyum, kada emosi ini murah senyum, kemudian pemaaf dan pemurah. Itu akhlak yang bagus. Kawan ni orang yang kada temperamen katanya, kada nang emosionalan.
muntakana kawan nang emosionalan setumat sarik kada usah. Kenapa yuk? Karena banai gampang aja kan. Orang sarik itu tandanya bungul, itu aja sudah. Kenapa yuk? Orang bila sudah emosional itu nih otak kada injer lagi kamu, otaknya baku saat itu. Makanya ketika kita berbicara dengan orang emosional, kita kada akan bagus. Ini emosional, otaknya label, bahasa orang itu label otaknya. Kualitas berpikirnya itu sudah kada bagus lagi. Makanya tenang akan aja dulu. Bila sudah tenang, hanya berbandir. Bukti bahwa orang emosional itu otaknya sudah turun, pemikirannya sudah turun. Buktinya pandirnya sudah meracau, pandirnya sudah kada kekaruan lagi. Pandirnya itu sudah benai kada masuk standar orang yang berakal. Nah, mun kita takawan orang yang emosionalan, maka kita akan takawan orang yang kada pintar. Label otaknya, label. Sudahlah, husnul khuluq lah. Pokoknya yang kedua kriterianya baik perangai dan menghimpunkan ilqamah al-ataridi akan segala perangainya yang baik itu di dalam wasiatnya bagi anaknya. Ia hendak hidup dengan katanya. Berkaitan dengan akhlak atau perangai yang mulia, perangai yang baik ini, ilqamah al-ataridi mengumpulkan kumpulan perangai-perangai yang baik ini dalam satu wasiatnya kepada anaknya dengan perkataan, ya bunayya iza aradat laka suhbatur rijali suhbata boleh, iza aradat laka suhbatar rijali hajatun pashab man iza khadamtahu sonaka wa in sahibtahu zanaka wa in qa'adat bika mu'natun ma'naka ishab man iza madatta yadaka bi khairin maddaha wa in ra'a minka hasanatan addaha wa in ra'a minka sayi'atan saddaha ishab man idza sa'altahu a'taka wa in sakata anhu ibtadaka wa in nazalat bika nazilatun wasaka ishab man iza kulta saddaqa qaulaka. Dapatlah iza kulta saddaqa qaulaka wa in hawal ta'amran wa in hawal ta awal aja jangan awal
lain, hawalta amran amaraka, ya kan? Oh salah. Wa in hawaltuma amran amaraka wa in tanaza'tuma ataraka. Titik. Artinya, wahai anakku, jikalau mendatang hajat bagimu kepada bersahabat, apabila engkau memang butuh kawan, apabila engkau memang harus memerlukan kawan atau sahabat, maka bersahabat perbuat olehmu akan seseorang apabila engkau khidmat akan dia, niscaya memeliharakan akan dikau. Nah, apabila memang engkau membutuhkan kawan, maka cari orang itu. Apabila engkau membantu inya memelihara dirimu. Ikam membantu inya, maka inya pun bisa menjaga dirimu. Jangan sampai engkau bakawan lawan orang itu ikam bantu, ternyata dia tidak menjaga dirimu, malah memfitnah dirimu. Ada kan orang? Ada. Jangan bakawan lekai lawan orang nang dibantu, ini dibantu, justru di belakang menusukmu. Coba nang wihin itu dalam sebuah perkataan ulama itu jahat banget bener. Coba dalam dunia bernegara aja bener, berbangsa dan bernegara. Orang jadi panglima, siapa nama angkat bener? Orang jadi panglima itu siapa mangkat? Dan presiden. Mun presiden benar kada mangkat, siapapun kada kawa angkat jadi panglima. Lalu si Fulan ni ku angkat jadi diangkat oleh presiden panglima. Baik kada presiden? Berbuat baik kada lawan orang tadi? Nyata aja benar. Ini memposisikan diri kepada pangkat nang tinggi, pangkat nang mulia. Berarti presiden ini berbuat baik lawan panglima ini. Begitu ampih jadi panglima, lalu menghina presiden, menusuk presiden, mencaci maki presiden. Napa orang itu kada layak bisa, orang itu kada layak lagi dikawani bisa. Kenapa? Cukup dia menampakkan keburukan perangainya, cukup dia menampakkan perangai buruknya. Ini orang diangkat jadi menteri. Siapa mangkat jadi menteri? Presiden. Nang tadinya kada mulia bener, berarti diangkat jadi menteri, mulia ini dan bagus posisinya. Itu nih amanah nang kepercayaan dan tugas nang mulia, posisi nang mulia. Orang berebut hendak jadi menteri, kada memberi presiden kada kalah. Diangkatlah orang ini jadi menteri. Lalu menteri ini ngarannya menerima penghargaan dari presiden.
Menteri ini ngarannya menerima kebaikan presiden. Menteri ini menjadi pembantu presiden. Diminta baik-baik, lalu begawilah menteri ini nih. Setahun 2 tahun dipecat karena pekerjaannya gak bagus. Turunlah kehormatannya. Setelah dia berhenti jadi menteri, ternyata merendahkan, menghina, mencela, bahkan mungkin memaki presiden. Cukup mantan menteri ini ngarannya menampakkan keburukan perangainya. Kada perlu disambat lagi, cukup sudah paham bahwa ini orang menampakkan perangai buruknya, kada layak dikawani, apalagi diulah pemimpin, kada layak habis saya. Nyinggung kan ada itu contoh aja, dan takun aja baca aja bukunya memang kayak itu, ini bacaannya. Kita contoh akan di pondok, kadang kali kalau di pondok diperhatikan, disayangi dan apa sebagainya, dilajari dan sebagainya lah. Keluar pondok ternyata menghina, merendahkan dan sebagainya lawan pondok dan sebagainya dalam pondok. Cukup ikam ngarannya menampakkan keburukan perangai, kada layak untuk dikawani. Habis saya dah. Kada layak. Nah, cari kawan. Jaka bahasa orang ini apa ban? Air susu dibalas air tuba. Kacang lupa lawan kulitnya. Mun patuh aja kada apa-apa nih, biar jawab patuhannya. Mun bakawan mohon maaf, kian aja dulu. Mau minta dokong jadi pejabat, oh mohon maaf, kian aja dulu. Masih banyak nang lain, perangai nang bagus. Dan jikalau engkau tulangi akan dia, niscaya memperhiasi ia akan dikau. Nah, berikutlah, ikam bila bakawan, cari kawan itu, bila ikam kawani, inya bisa memperindah dirimu, memperbagusi dirimu. Zanaka, memperindah, memperhiasi dirimu. Bakawan lawan orang, jangan merusak perangai kita, jangan merusak keindahan diri kita. Bakawan lawan orang nang memperindah dirimu. Jikalau duduk dengan dekau belanja, niscaya memberi belanja akan dikau. Yakni jikalau engkau ketiadaan mempunyai belanja, niscaya memberi akan dikau belanja. Nah, berikut nakai kawan itu, bila ikam takana kada berduit. Nah, ada berduit, inya ada duit, haram mau unjuki, mau ongkosi. Tahu inya nih, kita nih kada ada ongkos, kada ada makan nih hagan anak bini atau dirinya, diberinya. Makanya benar. Lalu makanya timbul kalau kawan nih orang yang apabila kita susah, dia peduli dengan kesusahan kita.
Kembali lagi lawan pelajaran kita di mutammimah. Apa tuh kalimatnya tuh? Laisa apa? Apa? Fala ta'ludil maula syariku kafil gina walakin namal maula syariku kafil udmi. Iyalah, ingatlah. Bab apa tuh? Bab zona. Bab zona. Ta'dud pala ta'dudil maula syariku kafil gina walakin namal maula syariku kafil udmi. Jangan dinamai, jangan engkau namakan teman atau tidak disebut teman, kawan, orang yang menemanimu pil gina di waktu sugih. Bila sudah berduit beparak, bila sudah ada berduit jauh, ada layak dikawinna. Wa innamal maula syarikuka fil udmi. Nangaran kawan itu orang yang menemanimu di waktu susah, di waktu tidak ada. Bibinian tuh berumah tangga, ujian yang terbesar bagi bini-bini. Bahasa laki-laki, barometer bini-bini yang bagus itu adalah ketika suaminya kada berduit dia tetap setia. Kadang gitu Rene, ada uang abang disayang, tak ada uang abang ya Pak, barang aja ditendang lah, melayang lah itu. Jangan berkawan lawan orang nang kada peduli dengan keadaan kita. Oke. Berbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau hulurkan tanganmu itu dengan memberi akan dia kebajikan, niscaya mengulurkan ia akan tangannya membalas akan kebajikanmu. Naikam nakai kawan itu apabila engkau memberikan pertolongan, memberikan bantuan, inya mau menerima kebaikanmu. Nyatai mau kadena kada jerna, tapi tangan menjuhud dina. Dan jikalau melihat ia daripadamu akan kebajikan, niscaya membilang ia akan dia. Kisahkannya tuh, bilanya kita berbuat baik lawan kawan itu, hanya menyambat tuh bagus tuh orang tuh. Tapi bila inya melihat kejahatan yang kada bagus, ditutupi, niscaya menutupi ia akan dia. Perbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau meminta akan dia, niscaya memberi akan engkau. Cari kawan, bila kita pindai memberi baju cocok menjarne. Tapi sebaliknya seorang itu juga bila dipintainya seorang beri juga, kadang seorang minta terus bang. Ini urusan permintaan gimana? Ini jar, pakawan kan mau dipintai dah, konnya dah merena dah lagi ngawan dia aku jar, dicocok di kawan jar, beri kamu datang ikena kamarnya sore, tapang bon jar minta juga, nah maka tadi situ bocap.
Kawan itu bila kawan perlu minta bantu bari. Ini kebetulan nah kada beiwak. Kada kawajar aku perlu juga nah baraya itu sudah kita kada berkawan dia lagi ada cocok juga sudah. Entah. Saling memberilah, kawan itu saling memberilah. Dan jikalau diam engkau daripada meminta akan dia, niscaya memulai memberi dia akan. Mun kita berandai kada minta, inya paham sorangan menehan kawan, paham sorangan ya sudah mau joke, kawan kada ngepol nih lawas sudah, paham aja lagi dah tuh orang kan rokok, nah, lah rokok lawas kalau ada berokok. Bahan dia soalnya paham banget ini paham tuh tapi nya menolak maka adalah aku jika kada berokok lagi sudah ambil hijrah bagus tuh pengalaman ngarannya jadi guru utama bisa apa dipedahkan kena masih daripada ya jurang jangan makan mie rancak kalau daripada lo. Dan jikalau turun dengan dikau kepapaan niscaya memberi sedekahan. Kita kebetulan kededa diberinya akan dikau. Perbuat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau berkata niscaya membenarkan akan perkataanmu. Cari kawan yang mendukung pandiran kita nih. Kademun kawan sekali kita pandir dihualnya. Ini urusan mahwal pandir kawan dijerian. Hanya kalau usah di kawan itu orang mahwal ija. Napa aja bener bila Anda nyorong pendapat dihualnya. Dan apabila engkau serahkan akan dia pekerjaan, niscaya mengerjakan ia akan dia disuruh pegawian aku. Dan jikalau engkau berbantah-bantah dengan dia, lakbahualan niscaya melebihkan ia nah mengutamakan kita dan memenangkan akan dikau. Dan kata setengah ulama, la tazhab illa ahadar rajulaini ila akhiri